नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज असी 28वें सिपारे का खुलासा शुरू करन लगे हैं। एक गल मैं अपने सुनन वालियां दे नाल शेयर करना चाहांगी कि अल्हम्दुलिल्लाह असी 25वें सिपारे तो जिन्नी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मक्कातुल मुकर्रमा दे विच मैं बैठ के अल्लाह ताला ने सादत दी है। इस सिपारे इत्थे तैयार किए ने ते इत्थे बैठ के सूरा जड़ियां ने यह मैं रिकॉर्ड कर रही हाँ। मेरे वास्ते बड़ी वड्डी सादत दी गल है। पारा नंबर 28 दियां 9 हिस्से ने ये ते 9 सूरतां दे उत्ते मुश्तमिल है। पहली सूरत अल मुजादला मदनी है। ये आयात 22 ने। रुकू ये 3 ने। तरतीब के लिहाज के नाल ये 58 नंबर ते आती है। सूरह अल मुजादला जिहड़ी है हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे शौहर ने उन्होंने इजहार ला ताल्लुक ही कर दिता सी। ये उहदे ते मुश्तमिल है और उन्होंने कह दिता कि तू मेरे लिए मेरी माँ की कमर की तरह पिठ यानी माँ की जिहड़ी कंड है ना ओहदी तरह में तू। अहले अरब दे विच यह जुमला कहण ते बीवी हराम तसव्वुर कर दी जाती सी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी फरियाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे विच पेश की और बार बार पेश की। आपने फरमाया कि तू अपने शौहर के उत्ते हराम हो गई है, मगर वो मनन नूं तैयार ही नहीं सन। आखिरकार उन्होंने करले करदे हजूर दे रोज़ आंदियां रोंदियां करले करदियां ते उन्होंने इंज किया कि हजूर की बारगाह दे विच जदों आईयां ना तो मायूस होने की बजाय उन्होंने इंज किया कि रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह दे विच रो रो के इतनी शिद्दत दे नाल इल्तिजा की और दुआ वास्ते हाथ चुके कि ऐ रब्बे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ मेरी वास्ते जिहड़ा है कोई हुक्म भेजो, मैनू तलाक नहीं हुई। ते अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमा दी जिहदे विच ज़ुहार दा कफारा बयान किया गया। ज़ुहार कहंदे ने जिहड़ी कसम इन्हां दे खावंद ने चुक लई सी ना कि तेरी कमर मेरी माँ की कमर की तरह मेरे वास्ते तू हराम है, उन्होंने ज़ुहार किया जाता है। उहदे कुफारे का बयान अल्लाह ताला ने दे दिता कि एक गुलाम आज़ाद किया जाएगा या मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे जान तो या 60 मसाकीन नूं खाना खिलाया जाए। इस तरह यह सूरा जिहड़ी मुजादला वे ये अल्लाह ताला ने ये हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे हक दे विच ये उन्हां वास्ते अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। सदके जावां मैं सोहणे रहमान तो और अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो सच है। 28वें पारे की तीसरी सूरा मुमतहिना यह जिहड़ी है अल्लाह ताला ने इनू मदीनातुल मुनव्वरा दे विच नाजिल फरमाया। 13 इहदियां आयात ने, 2 इहदे रुकू ने ते तरतीब के हवाले नाल इहदा 60वां नंबर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दूजे नंबर के उत्ते जदों औरतां हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा आन लगियां तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुक्म होया कि इन्हां कोलों इस गल की बैत लै लो कि वो शिरक नहीं करनगियां, वो चोरी नहीं करनगियां, वो ज़िना नहीं करनगियां, अपनी औलादां नूं कतल नहीं करनगियां,
ਤੇ ਬਹੁਤਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਨਹਮਦੁਹੂ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਰਾ ਅਲ ਸਫ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ ਤੇ 14 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰਕੂ ਨੇ। ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ 61ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਦਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਸਰਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਰੇ ਇਲਾਹੀ ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਬਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਰਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹਮਦੁਹੂ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ। ਸੂਰਾ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ ਆਦਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲੇ ਤਿਜਾਰਤ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਮਲ ਉਲਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਲ ਗਧੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਅਮਲ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਗਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਧੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਅਮਲ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ و ਕਾਮਰਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਮਲ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹਮਦੁਹੂ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਮੁਨਾਫਿਕੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ।
ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। 11 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰੁਕੂ ਨੇ ਅਤੇ 63ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾනුल्लाह ਅਜਮਈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗ਼ਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਈਸੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਚੁਨਾਚੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਹਾਲ, ਇਹ ਮਾਲ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 28ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 7ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਸੂਰਤ ਤਗਾਬੁਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। 18 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰੁਕੂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 64ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਗਾਬੁਨ ਗਬਨ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਨਤੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਬਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਰਾ ਨੂੰ ਤਗਾਬੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯੌਮ ਤਗਾਬੁਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨੱਬੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹਮਦੁਹੂ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28वें पारे ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। 12 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰੁਕੂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 65ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਲਗਾ ਅਤੇ ਆਨਸਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇ ਅਤੇ ਹਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੁਜ਼ਾ ਹਮਲ
यानी बच्चे की पैदाइश तक है। मुत्तकियां नूं परेशानी तो निजात मिलेगी, अल्लाह ताला ने वईद सुनाई है। फिर बेहिसाब रिज़क मिलेगा और उन्हां नूं इनामात जिहड़े ने उन्हां नूं दित्ते जाणगे ते उन्हां दे मामलात उन्हां वास्ते आसान कर दित्ते जाणगे, उन्हां दे गुनाह मिटा दित्ते जाणगे ते अजर अजीम मिलेगा उन्हां नूं उन्हां दे आमाल दे उत्ते। ਇਹ अल्लाह ताला ने इनामात ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ अल्लाह ताला ने ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ अल्लाह ताला ने। 28ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਅਲ ਤਹਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ, 12 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, 2 ਇਹਦੇ ਰਕੂ ਨੇ। ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 66ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने कसम खा ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤੇ अल्लाह ताला ने ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਹੰਨਮੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ, यानी एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सन और दूजी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सन। ये दोनों ही जहन्नमी औरतां ने, इन्हां दा जिक्र अल्लाह ताला ने कीता है। तो फिर 2 जन्नती औरतां दा जिक्र कीता है। इन्हां दे विच हज़रत बीबी आसिया सलामुल्लाह अलैहा फिरौन की ज़ौजा सन ते दूसरी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा सन। इन्हां दोनों पाकीज़ा और इन्हां जन्नती औरतां दा बयान मज़कूर है इस सूरा दे विच। अल्लाह ताला ने ये खवातीन दे किरदार दसे ने कि जिहड़ियां नबी पाक अपने दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਬਿਆ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਈਮਾਨ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बयान किया है। यह साड़ी 28वें पारे की आखिरी सूरत सी। मेरे रब ने जो फरमाया वो सच है, सदकल्लाहुल अज़ीम, ते मैं उहदे ते ईमान लिआंदा।